اجالا شان رمضان ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سا انرجی لیول کو بوسٹ کرتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کے اندر، کیونکہ یہ سیگمنٹ ہے معلومات ہی معلومات۔ سیدھی سادھی بات جو روزانہ آپ کو بتائی جاتی ہے، 3 کنٹیسٹنٹ ہیں اور تینوں کے لیے 3 راؤنڈ، یعنی بزر راؤنڈ، ویژول راؤنڈ اور ریپڈ فائر راؤنڈ۔ بزر راؤنڈ کے اندر جو بچہ پہلے بزر دبائے گا، اگر اس نے سوال کے انکمپلیٹ ہونے پر بزر دبایا تو اس سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہمارا سوال کیا ہے۔ اگر اس نے سوال درست بتایا اور جواب بھی صحیح دیا تو اسے 10 نمبر ملیں گے، اور اگر جواب وہ نہ ہوا یا سوال وہ نہ ہوا تو -10 ان کے حصے میں آئیں گے۔ اس لیے بزر دبانے میں جلدی تو کریں، لیکن سوال کو سمجھ لینے کے بعد۔ کنٹیسٹنٹ اے آج ہمارے ساتھ، اور بتاتا چلوں کہ ان تینوں میں سے جو بچہ سیلیکٹ ہوگا وہ ڈائریکٹ سیمی فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور سیمی فائنل راؤنڈ کے جو سیمی فائنلسٹ ہیں اگر فائنل تک پہنچ گئے تو فائنل راؤنڈ میں ان کے لیے سہیل شمس صاحب کی جانب سے اور اسٹار مارکیٹنگ کی جانب سے کیش پرائزز ہیں اور گفٹ ہیمپرز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ فوڈ بستی کی طرف سے، عابد گارمنٹس کی طرف سے، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ پیزا پوائنٹ کی طرف سے پیزا واؤچرز ہیں۔ پیزا کھائیں، ذہانت بڑھائیں اور دوبارہ مقابلے میں آئیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آج یہ تینوں کیسے رہتے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ اے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ علی فاروق ہے، BBSUL یعنی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری سے، اور کنٹیسٹنٹ بی ہیں روشا علی جن کا تعلق ہے خاتون پاکستان کالج سے، اور کنٹیسٹنٹ سی ہیں محمد احسن جن کے تعلق ہے جامعۃ الرشید سے۔ آپ تینوں کو میں ویلکم کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ تینوں ہی جیت جائیں، مگر کسی ایک کو ہی جیتنا ہے۔ لیٹس سی واٹ وڈ ہیپن۔ ہمارے ساتھ 3 اہم ترین شخصیات، اپنے اپنے شعبے کی شاہکار اور نامی گرامی شخصیات، جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور الحاج محمد عامر فیاضی صاحب۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ روزانہ ہمارا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ اور پہلا سوال بزر راؤنڈ کا آپ سے کریں گے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ قاری صاحب بچے میں نے کہا پہلا سوال، وہ بزر پہ ہاتھ رکھ دیا، انہوں نے کہا بس سوال شروع نہ ہو ہم دبا دیں، تو اتنے تیار بچے ہیں یہ۔ اب آپ سوال کیجئے۔ ماشاءاللہ۔ میرا سوال یہ ہے جناب کہ آیت الکرسی جو ہے وہ تمام آیتوں کی سردار ہے، آپ یہ بتائیے۔ اچھا آپ نے بجائے اے پہلے بی۔ بیٹا روشا کیا سوال ہے ان کا؟ کون سے بارے میں؟ دوسرے بارے میں؟ نہیں یہ سوال نہیں تھا، یہ سوال نہیں تھا میرا۔ -10 بلا وجہ۔ دیکھو پورا سوال سننا ہے، ایک اور آپشن لیں۔ آتے ہی -10 ہو گیا۔ آپشن نہیں، اب تو آپ سوال تو سن لو، سوال یہ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا، I told you before about this کہ آپ کو دوبارہ -10 پڑیں گے، تو وہ لینے کے دینے پڑ جاتے، اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں MCR میں پریکٹس کر رہے ہیں۔ جی میں دوبارہ سوال کر لیتا ہوں۔ جی دوسرا سوال۔ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، آپ صرف یہ بتائیے کہ کس صورت میں قرآن؟ کس نے پہلے بجایا میرے؟ سی، سورہ بقرہ میں۔ درست جواب۔ 10 نمبر کنٹیسٹنٹ سی کے پاس، اور بڑی سمجھداری سے کھیلنا ہے، دیکھیں بڑی سمجھداری بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اور بالکل 14 طبق روشن رکھیں، ایک طبق بھی آپ کا اس طرح ہوا تو پھر آپ -10 میں۔ جی مفتی احسن نوید نیاز صاحب۔ عوام میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے سیاہ ستہ۔ 1 منٹ، کس نے بجایا؟ سی۔ کیا سوال ہے؟ سیاہ ستہ یہ 6 کتابوں کو حدیث کا مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ انہوں نے، آپ کا یہی سوال تھا؟ درست جواب۔ 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے، اور ظاہر ہے بندگان خدا کبھی آپ کو پتہ ہے غلط بیانی بھی نہیں کرتے، جو سوال ہے سو ہے وہی بتایا جائے گا۔ 10 نمبر آپ کے ہوئے، آپ نے بزر پہلے بجایا تھا۔ الحاج محمد عامر فیاضی صدیقی صاحب کیا سوال ہے؟ پاک پتن میں ایک شہر ہے جسے پہلے 1 منٹ، آپ بی نے بجایا ہے، کیا سوال ہے ان کا؟ پاک پتن میں جو ہے خواجہ فرید گنجی شکر کا نہیں نہیں نہیں، یہ سوال یہ نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاک پتن میں جو شہر ہے اسے پہلے اجودن کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اب کیا کہا جاتا ہے اس شہر کو؟ پاک پتن سینے سر پاک پتن ہی کہتے ہیں اس کو۔ درست جواب۔ مطلب ان کے سوال میں ہی جواب موجود تھا۔ روشا بیٹا دیکھو، جب یہ پروگرام شروع ہوتا ہے نا تو ہم لوگ ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کس کی کون سی ٹیم ہے، اور میں نے تمہیں سیلیکٹ کر لیا بیٹا، میری عزت رکھ لو، اور پوری پوٹینشیل کے ساتھ پوری سمجھدار۔ سوال سنو، دیکھو آپ نے بجا دیا تھا نا، لیکن سوال یہ نہیں تھا، تو نیکسٹ ٹائم بھی میں نے آپ نے بابا فرید کا جواب بتایا نا، وہ سوال نہیں تھا، اس لیے -10۔ میں تو شہر کی بات کر رہا تھا، یہ پوچھ رہے تھے، اس کے بعد بھی میں نے بجا دیا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پہلے اس کے بعد آپ پہلے چلو کوئی بات سب دیکھ رہے ہیں
यहाँ हम सब नोट कर रहे हैं ये उलमा चलो कोई इमाम बात के में कारी साहब नहीं, भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी तो बहुत सारा मुकाबला बाकी है, 2 ही सवाल हुए हैं, लेकिन बहरहाल जल्दी करें और नहीं भी, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, बजर राउंड का आगाज मैं अपनी जानिब से कर रहा हूं, इन तीनों ने कर दिया है। जीनतुल कुरान की सूरत बी, सूरह रहमान। दुरुस्त जवाब, 10 नंबर्स आपके हुए। मुझे बताइए मुअव्वज़तैन कुरान की किन 2 सूरतों को? बी, फलक और नास। दुरुस्त जवाब। अहसनुल क़सस कुरान की, जी आमिर भाई किसने बजे? बी, रोशा। सूरह यूसुफ। क्या बात है, मतलब बहुत स्पीड चल रही है, लेकिन याद रखना सवाल कभी भी कुछ और भी हो सकता है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है बेटा? 10 मार्क्स पे आ गई, आप -20 रिमूव कर लिए, 10 मेरा ख्याल सी के 20 है, सी के 20 अब तक, अच्छा 30 है भाई, सबसे आगे सवाल चलो। जवाब। चलो ठीक है, कुरान करीम में कुल कितने रुकू हैं? सी 540। नहीं, गलत जवाब। 558, नहीं नहीं, 558। अब कंसीडर नहीं होगा, आपने गलत दिया, उसने सही दिया, 558। उसने आपके बाद बजाई थी बजर। जी 10 नंबर रोशा के हुए, सॉरी, इसमें 2 इख्तिलाफ आते हैं सर, 558 भी कहते हैं और इख्तिलाफ नहीं है, 558 है। सर 5 आप पूछ भी लें मुफ्ती हाँ साहब। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन तय है 558। आप एक दफा मुफ्ती साहब की राय ले लें। मैं मुफ्ती साहब फरमाइए। बच्चा कह तो सही रहा है, इख्तिलाफ अच्छा। दोनों कॉल हैं, लेकिन तो फिर बच्चे का लेकिन जवाब सही है। 558 ही मशहूर है, 558 ज्यादा सही है, और उसी को हम जवाब कंसीडर करें। 540 वाला मशहूर ज्यादा है, लेकिन 558 वाले 5 यार बेटा देखो, पता है मसला क्या, इसमें ना बड़ी तेजी के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इख्तिलाफात में पड़ गए ना, देखो बात, अहमद नवीद साहब का शेर है, तुम्हें बस जिंदगी के बाद में, जी जी इनका जवाब सही है। 540 चले, भी कॉल 10 है और नंबर। मशहूर भी है, ठीक तो है। इसलिए इसको सही आप आपको दोनों बताएं तो ठीक है, आपको दे देते हैं रोशा, कोई बात नहीं, वो दुरुस्त जवाब है, और उलमा की राय ले ली है, उन्होंने कहा मुफ्ती साहब की राय ले, अगर वो सवाल सही है तो इसलिए बिल्कुल भी टेम्परामेंट लूज नहीं होने दे, आगे बढ़े, बहुत प्रोग्राम बाकी है। जी, कुरान की किसी एक सूरत का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ 2 हर्फ पर, जी सी 2 हर्फ, 1 मिनट आप बताइए, आपके बाद बी ने और उसके बाद ए ने बजाया। जी 5 4 3 2 सूरह हामीम। 1 हामीम। हामीम। सूरह हामीम। सवाल ये था 2 हर्फ पर मबनी, वैसे मेरे पास एक और सूरत भी मौजूद है, ये देखें, बात सुने, नाम तो ये भी ये जो सूरत है ना, ये हुरूफ मुक़त्तआत है, 2 हर्फ पर मबनी सूरत इसको नहीं कहा जाएगा। इस तरह तो यासीन है, इस तरह तो हामीम है, आप समझ रहे मेरी बात? वो सूरत दूसरी है, बता सकेंगे? फिर चलें बता दें, नहीं बता सकेंगे? बी आप बताइए रोशा। हामीम सजदा। नहीं बेटा, ये तो 2 हर्फ नहीं हुए, दोनों गलत हो गए, दोनों को -10 मिल जाएंगे। ओ हो, हाँ आप बताइए। 2 अल्फाज पे मबनी। 2 हर्फ, अलिफ बा, अलिफ 1 हर्फ, बा 1 हर्फ, ता 1 हर्फ, 2 हर्फ पर मबनी सही तो यासीन सूरत। हो गई ना। नहीं बेटा, ये शुरू हुरूफ मुक़त्तआत में आती है, इसे है, लेकिन हमने जो जवाब है हमारा वो इससे यकसर अलग है, क्योंकि हामीम यासीन हुरूफ मुक़त्तआत हैं, हमारा सवाल ये नहीं है। इस तरह तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। जी आप बता सकेंगे? यासीनी में जवाब देना चाहिए। नहीं, सूरतुल हज इसका जवाब है, और वो हुरूफ मुक़त्तआत में नहीं आती, सूरतुल हज, हा जीम 2 हर्फ। ठीक है, चले जी। सूरतुल हज के अंदर भी 2 नहीं है, 3 हर्फ है ना, जी। आ जीम जीम अलिफ लाम। अच्छा भाई, ये वो तो 3 हो ये जाएगा। सवाल कैंसिल करें आप। हजरत सूरह हज जो है ना, इसका 3 हर्फ है ना, कैंसिल हा करें जीम सवाल। नहीं, दुरुस्त जवाब, वो कह रहे हैं हा जीम है, हाँ, जीम 2 बार नहीं, मुशद्दद है ना, नहीं, हा जीम कंसिडर जीम होगा, मुशद्दद है, मुशद्दद होता है ना। मुशद्दद हर्फ तो उसको 2 काउंट करेंगे, count। फिर क्या करें बताएं? कैंसिल कर दें। इख्तिलाफ, चलें सवाल कैंसिल करते हैं, -10 नहीं मिले, बस मुबारक हो, चले आगे बढ़ते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सी ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चाचा थे। आप बताइए भी। चचा भतीजे का रिश्ता था चाचा दोनों। भतीजे। नहीं, मुझे ये बताइए कि चाचा कौन था, भतीजा कौन था? सर मैंने बताया 1 ना। मिनट, नहीं आपने गलत बताया, आप बताइए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? आपने कहा ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा थे, आप बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चचा थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे थे। जी सर मैंने सवाल का कर तो दिया था ना पूरा जवाब, फिर आप आगे पूछते अच्छा बताइए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, मैंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है, आपने कहा चचा थे, चाचा वो चाचा का भतीजे रिश्ता थे हो ना, गया सर। लूत अलैहिस्सलाम तो उनके भतीजे। भतीजे हो गए ना सर, उल्टी तरफ से हो अबे गए। बेटा, तो मुझे एक मुबहम जवाब दोगे तो मैं कैसे पकड़ूं? मेरा सवाल ये एक सीधा सीधा चल रहा है, और आप जवाब उसमें ये दे रहे हैं कि चचा थे। मैंने कहा लूत अलैहिस्सलाम का, यानी लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा आपसे। तो सर आगे अगर आप चलें ये भी सवाल कैंसिल कर दें यार, आप लोग मुझे, मैं तुम्हें बस जिंदगी के बाब में संजीदा करना है, मैं गुंजलक जिंदगी को और उलझाने नहीं आया, खुदा का वास्ता यार, आप लोग मुझे फंसाए नहीं। चलें और एक और सवाल कर लेते हैं।
हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से मशहूर सहाबी हैं कि जिन्हें खादिम रसूल कहा जाता है? दोनों ने साथ बजाया भाई, दोनों ने एक साथ बजाया है, दोनों ने, बताइए। सर इसमें अनस बिन मालिक। अरे बेटा मेरा भी यही जवाब था सर। इसमें भी दो इख्तिलाफात हैं सर। अच्छा, क्या है? अब्दुल्ला बिन मसूद भी एक रिवायत हजरत में ये है, तो और एक अनस बिन नहीं है, इसमें इख्तिलाफ इख्तिलाफ- नहीं सर। इसमें जो है दोनों ही कौल है। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लिखे हैं। वो अनस बिन मालिक तलामिज़ भी हैं, है। उन्होंने दीन के काम को, तरबीज इशाअत को, इल्म को फरोग के हवाले से अब्दुल्ला दोनों ही है, हाँ, मसूद ऐसे तो हर साहब अनस बिन मालिक मशहूर दोनों। हजरत अनस बिन मालिक हैं। आप हाँ, तखस्सुस किया हुआ आपने क्या? नहीं सर, मैं फिर क्या किया? दर्स निज़ामी में अच्छा, पढ़ा हूँ। दोनों को 10-10 नंबर दे दें? सर पहले मैंने बजर दबाया था। वो तो बहुत ज्यादा मतलब इजाफत के साथ चल रहा है लड़का। सर 10 मिनट आगे चल रहे हैं आप। आज आपको टफ टाइम दे रहे हैं बच्चे। बहुत टफ टाइम दे रहा है। इसको छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। चले चले भाई, एक सवाल। बात पहले बजर मैंने दबाया था, जवाब उन्होंने दोनों ने बजर जवाब एक साथ, मैंने खुद दे दे दें। अच्छा, आपको मिल गया, मैंने खुद मैं एक देखा। सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब दें। ब्रेक लेंगे, उसके बाद दो हाथ हो जाएं। देखिए कारी साहब एक सवाल कर रहे हैं, सवाल कर रहा हूँ, एक कारी ऐसा साहब एक नहीं करो सवाल, बेटा। कारी साहब चलें, एक सवाल जी, कर रहे हैं। कारी साहब सवाल मेरा करें। सवाल जी, ये है, बेटा पूछो सवाल गौर से सुनो। सुने। मेरा सवाल ये है कि कुरान करीम की कुल से शुरू होने वाली कितनी सूरतें? किसने पहले बजा? सी बताइए, बताइए, आप बताइए। 5 सूरतें सर। मैंने कुल बजाया से था, शुरू मैंने होने बजाया वाली था। 5 सूरतें। मैंने बजाया ए ने था। बजाया। सर सी ए ने बजाया था, कारी साहब कह रहे हैं ए ने बजाया। सी सर सी अच्छा, सी ने मैंने बजाया। सर सी ए 5 सूरतें जो कि कुल से शुरू होती है। अच्छा, कारी साहब दे दें इसको 10 मिनट। हाँ बिल्कुल यार सही। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों को यार, कुछ तो रवादारी, कुछ तो लिहाजदारी, कुछ तो ख्याल करो मेरे दोस्त। उनका एक भी नंबर नहीं है। हाँ, एक भी नंबर नहीं उस बेचारे, कुछ तो ख्याल करो यार। इसार का महीना, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, ये इसार का महीना है, ये इस पे इज्माए उम्मत है। मुत्तफक अलैह है। बिल्कुल मुत्तफक अलैह है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, इसार का महीना है, इसार कर दो। चलो कंटेस्टेड है। अच्छा जी, किस नबी के बारे में है कि उन्होंने 950 बरस सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। किस नबी का सब्र? बी क्या सवाल हजरत है? अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर मशहूर है। क्या किस नाम से मशहूर है? साबिर मशहूर नहीं, खैर चलो, जवाब तो दुरुस्त ही है, ज़रबुल मिसल है। ठीक है, 10 नंबर आपके हुए। और इस तरह हम आखिरी एक सवाल ले रहे हैं बजर राउंड का कि नहीं, 2 सवाल है। आदम सानी किस नबी? बी ने पहले बजाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाब। अच्छा जी, हजरत आदम और हजरत हवा की मुलाकात बी मैदान अरफात में हुई थी। बेटा तो आप आगे लाइट भी आप देख रहे हो क्या? नहीं, लाइट भी आप देख रहे हो बल्ब क्या? से पता चल रहा है ना, बी ने मैदान पहले। अरफात में हुई थी। आप तो चढ़े हुए हो बजर पे, तोड़ मत देना यार, हमारे पास दूसरा भी अवेलेबल नहीं है। बहरहाल आप अभी भी आगे ही जा रहे हो, ऐसी बात नहीं है, पीछे नहीं हो आप। चलें जी, बजर राउंड हुआ खत्म और आगे बढ़ते हैं विजुअल राउंड पे। कंटेस्टेंट ए आपके लिए पहला विजुअल जरा देख। कंटेस्टेंट ए, आपको भी जवाबात आते हैं लेकिन हर टाइम बजर आपकी बाद में बज रही है, कोई बात नहीं। देखिएगा ये कौन सा मकाम है, ये मैं आपको बताता हूं कि इस मकाम का, हाँ ठीक है, मुझे क्लियर नजर आ रहा है। ये एंट्रेंस है, उसका गेट है। ये बहुत बड़ी सोसाइटी है कराची की, बहुत बड़ी और इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई शानदार। एक क्लू और देता हूं कि इसमें आमिर फैजी साहब ने और हमने रमजान के नगमे के कुछ शॉट्स भी लिए, और भी उलमा थे और भी लोग थे। इससे बड़ा क्लू क्या होगा आमिर भाई, आप अंदाजा लगा। अच्छा, बैरिया टाउन। क्या बात है। 10 नंबर कंटेस्टेंट ए को दे दीजिए और कुछ तो इनकी खुशी में इजाफा कीजिए, कुछ तो इनको राहत मिले। कंटेस्टेंट बी यानी रोशा आपके लिए अलहाज यूसुफ मेमन। क्या बात है, 10 नंबर, बहुत खूब। अलहाज यूसुफ मेमन, अल्लाह ताला यूसुफ भाई के दर्जात बुलंद करे। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा आज भी हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। कंटेस्टेंट सी, ये विजुअल आपके लिए, ये कौन सा मकाम है? सर कोई हिंट देंगे? जी, कोई हिंट देंगे इस बारे ये में? बहुत बड़ी मस्जिद है, बड़ी मशहूर है, बड़ी कदीम है और लाहौर में वाक़ है जी। और इस मस्जिद के नाम में खान भी आता है। हाँ, मस्जिद वजीर खान। दुरुस्त जवाब। 10 नंबर फिर आपके हुए। अगला विजुअल कंटेस्टेंट ए आपके लिए जी। ये कौन सी अजीम शख्सियत हैं? बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि शोबे नात में सारे नात खानों ने इनसे मोहब्बत की है। वजह सबब यह है कि इन्होंने इंतहाई अदब से नात पढ़ी। इनकी मशहूर ज़माना नात, दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो इनके नाम में हुसैनी आता है, हुसैनी, बस पीछे 2 लफ्ज हैं जिन पर इनका नाम मुहित है। बताइए। आसिम, ऐसा कुछ नाम। जी, आसिम। आसिम। आसिम है कोई ऑफिस? उनका तो मकसद आइन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आइन नहीं है, नहीं नहीं है आइन, दरमियान में आइन मौजूद है। बाद में आ रहा है ना। हाँ, ला फतह इल्ला अली ला सैफ, मालूम है ये शेर आप? बस नहीं, ठीक है, नहीं आप नहीं बता पाएंगे। इल्ला जुल्फ़िकार। जुल्फ़िकार अली हुसैनी
دنیا کے عظیم ترین سراخاب ہم میں نہیں رہے, اللہ ذوالفقار بھائی کے بھی درجات بلند فرمائے. جی کنٹسٹنٹ سکھر بی, بیراج. سکھر بیراج. سکھر بیراج 10 نمبر. اسماعیل بھائی ان کو دے دوں بچی کو میں؟ چلیں آپ کہتے ہیں تو دے دیتا ہوں. درست جواب, درست جواب اس بچی کا. کنٹسٹنٹ سی, اگلا ویژول آپ کے لیے. جی بتائیے کب آئے گا یہ ویژول؟ بیٹا آ ہی جائے گا, آج کی تاریخ میں آئے گا انشاءاللہ, آج کی تاریخ میں. اچھا سسٹم تھوڑا سا پرابلم گڑبڑ کر گیا. اگلا ویژول جب تک آتا ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنا عبداللہ پتہ چلے کہ کون سا کنٹسٹنٹ جو ہے آگے جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ابھی تک. میرا خیال روشا یا احسن. ٹائی, اللہ اکبر, ٹائی ہوئی بھی ہے, کیا بات ہے. چلیں ریپڈ فائر راؤنڈ ہے, اور ریپڈ فائر راؤنڈ میں معلوم چلے گا کہ کس کا کیا سلسلہ ہے. عامر بھائی ایک شعر نا اچھا سا سنا دیں, صرف ایک شعر, جلدی سنائیں جب تک ویژول آ رہا ہے. ایک شعر سنا دیں, بلکہ 3 رمضان میں نے آپ سے درخواست کی تھی سیدہ پاک کی منقبت کی, ایک شعر اس کا سنا دیں پلیز. دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ عین صبر و رضا سیدہ فاطمہ اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ اوج صدق و صفا سیدہ فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں اس درمیان کے ذرا سا وقت ہمارے لیے الجھن اور رکاوٹ کا سبب بنا. ہم نے سیدہ پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. جی کنٹسٹنٹ سی, یہ ویژول آپ کے لیے. وہی ظفر قاسمی صاحب. ارے کیا بات ہے, دنیا کی عظیم ترین شخصیت, اور شعبہ نعت ہو شعبہ قرات ہو, پاکستان ان پہ ناز کرتا ہے. الحاج قاری وہی ظفر قاسمی صاحب, اور بالکل درست جواب. 10 نمبر پھر آپ کے ہوئے. اب ریپڈ فائر راؤنڈ ہمارا ویسے ہی سیگمنٹ بڑا لمبا ہو گیا ہے, لیکن اب ریپڈ فائر راؤنڈ میں جلدی جلدی آپ نے جواب دینا ہے. کنٹسٹنٹ اے آپ کے لیے ٹائمر لگوائیں. جی بسم اللہ. بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ جہانگیر. جی شاہجہاں. غلط جواب. شاہ جہانی مسجد ہے وہ. شاہ جہانی مسجد, اب ظاہر ہے آپ کو بتائیں شاہ جہانی مسجد کس شہر میں واقع ہے؟ لاہور. غلط جواب. قانون فی الطب کے مصنف کا نام بتائیے. پاس. نظام دوران خون کے بارے میں سب سے پہلے کس مسلم سائنسدان نے انکشاف کیا؟ پاس. امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت کب ہوئی؟ امام دار الہجرہ فقہ کے کس امام کا لقب ہے؟ پاس. اگر مفتی حسن نوید نیازی صاحب یہاں ہوتے نا تو حضرت کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا تھا. یہ میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں. چلیں کنٹسٹنٹ بھی آپ کے لیے ریپڈ فائر. ٹھیک ہے, تیار ہیں روشا؟ شام کے تجارتی سفر کے دوران حضرت خدیجہ کی طرف سے کون آپ کے ساتھ تھا؟ میسرہ غلام. درست جواب. میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے کیسا محسوس کیا؟ بہت اچھا. درست جواب. میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت میں کیسا پایا؟ بہت نیک, شفیق اور یہ غلط جواب, غلط جواب ہے. چلیں ایماندار. ایماندار. درست جواب. شام کے دوسرے سفر میں جس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا اس کا نام؟ جرجیس. جی جرجیس. غلط جواب. کس امام کے جنازے اور تدفین کا منظر دیکھ کر 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا؟ امام خواجہ معین الدین چشتی. غلط. امام پوچھا تھا میں نے, یہ امام احمد بن حنبل ہیں. چلیں ایک سوال اور پوچھ لیتے ہیں. امام شافعی کا نام بتائیے. امام شافعی ابو عبداللہ محمد بن ادریس. درست جواب. 10 نمبر آپ کے ہوئے. چلیں جی آخری ریپڈ فائر راؤنڈ ہے کنٹسٹنٹ سی کے لیے, اور کنٹسٹنٹ سی تیار ہیں آپ؟ حضرت مشہور صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ کا مزار کس شہر میں واقع ہے؟ قصور میں. درست جواب. ہاں قصور نہیں ہے. مشہور صوفی شاعر اور بزرگ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا مزار کس شہر میں؟ بٹ شاہ. درست جواب. حضرت سچل سرمست کا مزار کس علاقے میں واقع ہے؟ ملتان میں. جی ملتان میں. غلط جواب. مسیح الاسلام کس صحابی رسول کا لقب ہے؟ مسیح اسلام. حضرت عروہ. غلط جواب. حضرت جعفر طیار کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟
खैबर में पास गलत जवाब। हजरत हमजा किस जंग में शहीद हुए थे? गज़वा ओहद में हुए थे। किस में? गज़वा ओहद में। अरे बेटा परेशान हो रहे थे, लेकिन आपको जवाब आपने टाइम आउट के बाद इनसे एक सवाल एक्स्ट्रा किया था, मुझसे एक्स्ट्रा मैं भी करूंगा, आपसे भी करूंगा। ये बताइए हजरत अबू बकर ने जमा और तदवीन कुरान का काम किसके मशवरे पर किया? बताइए, आसान तो ये सवालात तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। किसकी मदद ली थी इसमें? या मशावरत, मशवरा किसका? मशवरा। चले अब टाइम हज़रत ज़ैद बिन साबित। गलत जवाब। और दूसरा ये कि टाइमर जो है ना, टाइमर ना भी हो ना, इतना जवाब का टाइम नहीं होता रैपिड फायर। मैंने आपको देखो फेवर दी है सिर्फ आपके उस पे कि आप बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इस सवाल पे आप देख लें, ज़ैद बिन साबित से हजरत उमर फारूक से मुशावरत की थी मेरे भाई। हजरत उमर फारूक मुफ्ती साहब से हाँ। बेटा हजरत ज़ैद बिन साबित के तो जिम्मे काम लगाया था, मशवरा किसने दिया था? मशवरा हजरत उमर फारूक ने। हजरत उमर ने आके मशवरा मैंने दिया। आपसे सवाल क्या किया? मशवरा, मदद नहीं। आपने अल्लाह पूछा भी। खैर जब चले फरमाए। बहरहाल कंटेस्टेंट बी रोशा आरी सेलेक्ट हो गई हैं और एहसन को हराना आसान नहीं था, लेकिन बहरहाल वो किस्मत ने साथ नहीं दिया और रोशा बहरहाल। रोशा थैंक यू, आपने मेरी इज्जत रखी। खैर मेरे लिए एहसन भी वैसे ही हैं और मेरे लिए वो भी वैसे ही हैं जो हमारे बहुत contestant अच्छा हैं। हुआ और बड़ा हम लुत्फानंदोज जी, हो रहे थे तीनों और बड़ा महसूस हुए हम कि माशाल्लाह आप माशाल्लाह बड़े एनर्जिक बच्चे रहे माशाल्लाह। शिकस्तो फतह नसीब में थी, वले अमीर मुकाबला तो दिल नातवा ने खूब किया। हाय हाय हाय, मेरा जो हाल हो सो हो, तू बरक़े नजर गिराए जा, मैं यूं ही नाला कश रहूं, तू यूं ही मुस्कुराए जा। नाज़रीन इकराम, कैश प्राइजेस हैं सुहेल शम्स और स्टार मार्केटिंग की तरफ से, फूड बस्ती की जानिब से, आबिद गारमेंट, जीएफएस बिल्डर्स, पिज्जा पॉइंट की तरफ से वाउचर्स एंड गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो इन बच्चों के साथ जाएंगे। मुझे कुछ लम्हे के लिए इजाज़त दीजिए, अभी हो रही है आपसे मुलाकात बज़्म कुरान में उलमाए किराम के साथ। है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शान। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।